Mashrafi, do you think in hindsight that maybe picking 8 batsmen was maybe undermined your bowling a little bit today? Yes, always we knew that, but the sense was that to giving extra bit of freedom to batters, that batters can score themselves a little bit better. I think batters also batted really well. Yes, we could have been pick one more bowlers, but the sense was that. Yeah, PJ Lennon, 10 Radio. Do you feel that your fitness is 100% at the moment, all the players? Look, last month or so we are keep playing, and we have been having camp in Brighton, and then we have been to Ireland. Yes, boys playing 8 or 9 matches with all practice matches. But I think bowlers the players feel well. They haven't complained yet. I think boys feel pretty good. In the hindsight, do you think a score of 300 odd was enough, or were you aiming for like 330 or 340 on that pitch? Yeah, I think so. I mean, that's why. But still, I think in the middle patches we couldn't get any wickets. That also a point. But yes, obviously with 8 batters, we are in a great position to score 330, 340. But we couldn't. We lost too many wickets in the late order. I mean, from 40, 42, we start losing wickets, and really no one can go through. My question is related to that. In the last 6 overs, you could just manage about 46 runs. I mean, do you think that's where Bangladesh could have made like 30, 40 more runs? Yeah, I think so. I know Tamim, after Tamim get out, Mushfiq, the next ball he get out. So 2 certain batsmen get out together. That was the problem for us. And obviously, still we have Mahmudullah and Sabir Rahman, few more batters was there, but Saqib. But we couldn't really go through that 6-7 overs. That's why I think we are 20 to 30 run shots, and especially that sort of wicket. Tamim Mashrafi, Tamim seemed to be convinced that he'd claimed a catch on Owen Morgan. He was quite angry that it wasn't given. What was your view on that catch? Look, we haven't seen yet. We just came out from the field, so. But end of the day, umpire's call is final, so we can't make any call. Hi. Was it the biggest support that you've had in England ever? Huge Bangladeshi supporter? Yeah, obviously. I think, in London, a lot of Bangladeshi live, so we knew that they'll come and support us. Not only here, we get support also last World Cup, even wherever, even last series we played in Ireland, we get some sort of support. But a lot of Bangladeshi lives here. We knew that they come. But the things that we couldn't go through today, but thanks to them, then they come and support us. We'll take the questions in Bangla. ক্যাচটা নিয়ে আর কি, মানে আপনি অবশ্যই ভিডিও দেখেননি, বাট তামিম যেভাবে ক্লেম করছিল মনে হচ্ছিল যে মানে সে অ্যাবসলিউটলি 100% মানে একদম ঠিক যে সে ক্যাচটা নিয়েছে আর কি। তো সে কি বলেছিল মাঠে আপনাদেরকে ওই সময়, কি বলছিল, তার এটা কি? না, ও পুরোপুরি কনফিডেন্ট ছিল। তামিম ওয়াজ টোটালি কনফিডেন্ট দ্যাট ওয়াজ ক্যাচ। বাট আম্পায়াররা হয়তো বা ওখান থেকে আরও ভালো দেখেছে, বা বাট এন্ড অফ দ্য ডেতে ও মানে একটা যে ফিল্ডার থাকে তার ফিলিংসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো সে এখনও পর্যন্ত কনফিডেন্ট যে তার হাতে ক্যাচটা ছিল, হয়তো বা ওইটা আর একটু ক্লোজ করে দেখলে ভালো হতো। খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন হয়ে গেছে কিনা আমি জানি না, বাট হয়তো বা আর একটু ক্লোজ করে দেখলে ও যেহেতু বলছিল হয়তো বা জিনিসটা আরও ভালো বোঝা যেত। ক্যাপ্টেন, শুরু থেকে মনে হচ্ছিল খুব প্ল্যান্ড, প্রিপেয়ার্ড মনে হচ্ছিল, তো ইভেনচুয়ালি প্ল্যানটা কী ছিল? মানে একটা বোলার শট ছিল মনে হচ্ছিল, বাট আপনাদের প্ল্যানটা কী ছিল? না, আমাদের প্ল্যান অবভিয়াসলি ছিল যে আমরা জানি যে ধরেন 7টা ব্যাটসম্যান নিয়ে যদি কোনো স্টেজ আমরা ক্লাবস করি,
তাহলে এখানে হয়তো বা 260 বা 280 করে জেতা সম্ভব না, ইভেন জেনুইন 5টা বোলার থাকার পরও। বাট সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি 330 করতে পারি উইথ 8 ব্যাটার্স, যদি একটু অন্য টিমের উপর প্রেশার করে যদি আমরা 320-30 করতে পারি, তাহলে হয়তোবা এক্সট্রা বোলার নিয়ে ওই 20টা বা 30টা রান আমরা কনসিডার করতে পারি। আমরা এক্স্যাক্টলি যেটা চিন্তা করেছিলাম সেই লাইনেই ছিলাম, কিন্তু যেটা হয়েছে ধরেন তামিমের আউটের পরে মুশফিক পরপর 2টা সেট ব্যাটসম্যান আউট হয়ে নতুনরা যে আর ওইভাবে রানটা তুলতে পারিনি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল। এক্স্যাক্টলি একটা টু বি অনেস্ট যে আপনার 320 অ্যাটলিস্ট হওয়ার কথাই ছিল, মানে নর্মাল ব্যাটিং যদি হতো আমাদের হয়তো বা 320 হতো, কিন্তু সেটা করতে পারিনি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার কাছে মনে হয় যে মিডল পিরিয়ডে আমরা আর্লি উইকেট পাওয়ার পরও মিডল পিরিয়ডে হেলস এবং রুটের ওইখানে আমরা একটা উইকেট চাচ্ছিলাম যেভাবে হোক, বাট আমার মনে হয় যে ওরাও হ্যান্ডেল করেছে, মুস্তাফিজকেও খুব ভালো হ্যান্ডেল করেছে। ওইখানে উইকেটটা না পাওয়াতে ওদের পার্টনারশিপটা বড় হয়ে গেছে। তারপরে আবার ধরেন মর্গানের ওই সময় যদি উইকেটটা পাওয়া যেত হয়তো বা তখন আবার, কারণ তখনও প্রায় 7 করে রান লাগে, 1-2 উইকেট, কিন্তু রান ধরেন 8-9 চলে গেলে তখন ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। মাশরাফি 305 রান করে যতটা লড়াই করার কথা ছিল, ইংল্যান্ড আসলে খুব সহজেই পার পেয়ে গিয়েছে আগে। শুরুতে একটা উইকেট না ছাড়া আমরা খুব একটা প্রেশার দিতে পারিনি। এখানে কি আমাদের বোলিংটা ভালো হয়নি, না ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা উইকেট থেকে বেশি ফেভার পেয়েছে পরবর্তী? না, ধরেন 305 করে বোলিং আপ টু দ্য মার্ক না, এটা বলতে হবে, কারণ 300 যে কোনো উইকেটে একটু কঠিন, এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি ইংল্যান্ডের রিসেন্ট যত ম্যাচ দেখবেন সবই 330-340 করে হচ্ছে, এবং সেটা রান আবার চেঞ্জ হচ্ছে। ইভেন ইংল্যান্ড সাউথ আফ্রিকার যেটা ম্যাচ, হয়তো সাউথ আফ্রিকা জিততে পারেনি, কিন্তু লাস্ট 7 বলে 7 লাগতো, এরকম সিচুয়েশনেতে জিততে পারেনি। কিন্তু এইসব উইকেটে আসলে 320-30 করেও সেফ থাকা খুব ডিফিকাল্ট, উইথ ইভেন অন্য টিমের 5-6 জন জেনুইন বোলার থাকার পরও। সো আমরা আসলে ওই চান্সটাই নিচ্ছি, যে কোনো একদিকে আমাদের যেতে হবে, আইদার আমরা বোলিং হেভি করে বা ব্যাটিং হেভি করে। তো আমরা আসলে চেষ্টা করছিলাম যে আমরা যদি 340 বা 330 করতে পারি কিনা উইথ এক্সট্রা ব্যাটসম্যান। এই নেবার হয়তো বা আমাদের যে কোনো একটা পার্ট টাইম বোলারও যদি 70 দেয় বা 80ও দেয়, বাট উইকেট যদি 1-2টা বের করে নিতে পারি, তাহলে আমরা ওই ম্যাচে টিকে থাকতে পারবো। বাট এই উইকেটে আসলে 300 ঠেকাতে হলে আরও এক্সট্রাঅর্ডিনারি বোলিং এবং কিছুটা লাক লাগবে। অথবা মুস্তাফিজ ধরেন কয়েকটা বল যেগুলো এজ হয়ে চলে গেছে, মানে কাঞ্চি দিয়ে চলে গেছে, ওইখানে যদি একটা এজ হয়ে কিপারের হাতে যেত হয়তো বা আমরা তখন আবার গেমে চলে আসতাম। মাশরাফি ভাই, আমাদের বোলিংটা আসলে কতটুকু আপ টু দ্য মার্ক ছিল আজকে ম্যাচে? আমি আগেও বললাম যে হয়তো 305 করে বা আপনি পুরোপুরি বলতে পারেন না যে আমরা আপ টু দ্য মার্ক ছিলাম, বাট দ্য সেম টাইমে এটাও বললাম যে এইসব উইকেটে 300 রান ডিফেন্ড করাও ডিফিকাল্ট হবে ওই মানে টিম লাইক ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া এদের সাথে। সো আমাদের ওইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা 320-30ও করতে হবে, দ্য সেম টাইমে আমাদের বোলিংও ভালো করতে হবে এবং টোটাল জায়গায় ক্রিকেটটা ভালো খেলতে হবে।